MDH બિરયાની મસાલા, પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ। વધુ એક આતંકીનું ઘર ધ્વસ્ત થઈ ગયું, જ્યાં દક્ષિણ કાશ્મીરના અહીંના બીજબેહરામાં આદિલ ઠોકરનું ઘર ધ્વસ્ત થઈ ચૂક્યું છે। આપણે જાણ્યું કે પહેલા ત્રાલમાં આતંકી આસિફ શેખના ઘર પર એક વિસ્ફોટ થયો હતો અને સેનાના સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન અહીં મકાન જમીનદોઝ થયું હોવાની વિગતો મળી છે। લશ્કરે તૈયબાના આતંકી હતા આસિફ અને આદિલ, જ્યાં પહેલગામ ષડયંત્રમાં સામેલ હોવાની શંકા જોવાઈ રહી છે। આપણે જણાવીએ કે અહીં સૂત્રો તરફથી જે માહિતી મળી રહી છે તે અનુસાર અહીં આ વિસ્તારની અંદર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું અને સુરક્ષા કર્મીઓને આશંકા જતાં તુરંત જ તેમણે આ વિસ્તાર છોડ્યો અને સાથે જ અહીં એક ભયંકર બ્લાસ્ટ થયો। આ જગ્યાઓ પર વિસ્ફોટકો હતા અને તેની આશંકા જતાની સાથે જ સુરક્ષા કર્મીઓ दूर हटी गया था, परंतु ये साथ જ आदिलના घर परથી एक भयंकर विस्फोट तौर पर कहा था कि इस बार ना सिर्फ आतंकी बचेंगे बल्कि उनकी जमीन को भी पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए ठीक मेरे पीछे किस तरीके से कल रात 1:30 बजे इस घर के अंदर ये आसिफ शेख का घर है जो कि लश्कर का आतंकी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव बताया जा रहा है। पीओके में ट्रेनिंग ले चुका है। इसके अलावा बैसरन घाटी में जिस वक्त ये हमला हुआ उस दौरान उसकी मूवमेंट उसी इलाके में बताई जा रही है। ये जो आप ठीक सेक्शन देख रहे हैं घर का, जिस वक्त कल JNK पुलिस यहाँ पर पहुंची है सर्च करने के लिए, उसी दौरान यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर से कुछ वायरिंग निकल रही थी और इसी जगह ये धमाका, और धमाके का इंपैक्ट देखिए किस तरीके से जो घर का पूरा एक हिस्सा है, ये किचन का हिस्सा है, पूरे तरीके से नीचे गिर चुका है। पानी की टंकी आप देखिए, और धमाका इतना तेज था कि आसपास जितनी भी इमारतें थी उनके कांच के शीशे भी पूरे तरीके से यहाँ पर टूट गए हैं। ये देखिए पूरी टीन शेड, ये पूरा एक सेक्शन था जो नीचे आकर गिर चुका है। हालांकि आपको ये भी याद करना होगा कि ये जो जगह है, जो त्राल जगह है, वो दरअसल लश्कर कमांडर बुरहान वाली का गांव बताया जाता है। इसी इलाके का वो भी रहने वाला था। और ये देखिए आसिफ शेख का घर, हम आपको तस्वीरें अंदर से भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पूरे तरीके से जो घर है वो इस ब्लास्ट के बाद चकनाचूर हो चुका है, पूरा जमींदोज हो चुका है। एक सेक्शन पूरा, ये देखिए किस तरीके से चारों तरफ आपको कांच बिखरा हुआ दिखाई देगा। ये गेट है जो यहाँ पर गायब हो चुका है, खिड़की है ब्लास्ट के बाद टूट चुकी है। और ये देखिए अंदर किस तरीके से किचन के अंदर पूरा सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देगा। और ठीक सामने ये देखिए ये दीवारें हैं और दीवारों के अंदर क्रैक्स आप देख सकते हैं। और इसी से अंदाजा लगाइए कि जो बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ था घर के अंदर, जो आईडी उसके अंदर लगा हुआ था, उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा था। हालांकि गनीमत ये ही जो सुरक्षा बल यहाँ सर्च करने के लिए आया हुआ था वो सुरक्षा बल बाल बाल बचा। और ये दूसरा कमरा देखिए, दूसरे कमरे में भी यानी कि बाहर की तरफ वो रूम था जहां ये बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर धमाका हुआ, और इंपैक्ट इस दूसरे कमरे में भी साफ तौर पर घर के अंदर देखा जा सकता है। घर उखड़, ये पूरे दरवाजे उखड़ चुके हैं, घर के शीशे, ये किचन, पूरे तरीके से सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। और बल्कि जो आसपास के घर हैं उनके कांच के शीशे भी पूरे तरीके से टूट चुके हैं। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि आसिफ का घर है जहां पर अभी एक्शन हुआ, इसके बाद आदिल ठोकर के यहां पर भी उसके घर को जमींदोज किया गया। और बाकी जितने भी आतंकी जिनका नाम इस पहलगाम हमले के अंदर आएगा उन सभी का अंजाम यही होने वाला है। जी तो विस्फोट बादની આ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। એક જબરજસ્ત બ્લાસ્ટ થયો અને ત્યારબાદ આ આખો જે ઢાંચો છે તે જમીનદોઝ થઈ ગયો। અહીં સુરક્ષા બળ પણ કાર્યવાહી માટે પહોંચ્યું હતું, પરંતુ જેવું તેમણે આ વિસ્તાર સંદિગ્ધ લાગ્યો એ સાથે તેઓ પાછળ હટી ગયા। પણ સાથે જ અહીં જે વિસ્ફોટકો હતા તેને કારણે એક જબરજસ્ત બ્લાસ્ટ થયો હતો। આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે આતંકી તેનું આ ઘર, પરંતુ તેની હવે હાલત શું છે તે જરા જુઓ। આ જે કાર્યવાહી થઈ છે તેને લઈને આ તસવીરો સામે આવી રહી છે। બીજબહેરામાં આતંકી આદિલનું ઘર ધ્વસ્ત થઈ ચૂક્યું છે। ત્રાલમાં આતંકી આસિફના ઘરમાં પણ વિસ્ફોટ થયો અને ત્યારબાદની આ તસવીરો સામે આવી રહી છે। સેનાને બાતમી મળી એ આધારે અહીં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરાયું હતું અને સર્ચ ઓપરેશનની કાર્યવાહી દરમિયાન લશ્કરે તૈયબા સાથે જોડાયેલા આ આતંકીઓને ત્યાં જેવી કોઈ શંકાસ્પદ હિલચાલ દેખાઈ એ સાથે જ સેના બળ ત્યાંથી પાછું હટ્યું, પણ એ સાથે જ અહીં ભયંકર બ્લાસ્ટ થયો હતો અને ત્યારબાદ આ આખું ઘર ધરાશયી થઈ ગયું। સૂત્રો તરફથી જે માહિતી મળી તે અનુસાર દક્ષિણ કાશ્મીરમાં ત્રાલના એક ગામમાં સુરક્ષા દળો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન શરૂ થયું અને આ જ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન થયેલા આ ભયાવહ વિસ્ફોટમાં આ ઘર સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયું। સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન સુરક્ષા દળોને પરિસરની અંદર કેટલીક વિસ્ફોટક સામગ્રીઓ દેખાય અને સંભવિત જોખમની આશંકાએ સુરક્ષા દળ ઝડપથી પાછળ હટ્યું અને પછી નિયમ મુજબ વિસ્ફોટકોને ડિસ્ટ્રોય કરાયા। તેના ઘરને પણ ધ્વસ્ત થયાનું અત્યારે સામે આવી રહ્યું છે।
વેતરપ બીજબહેરામાં આતંકી આદિલનું ઘર પણ વિસ્ફોટથી ધ્વસ્ત થઈ ચૂક્યું છે. સમગ્ર મામલે સેના છે એક્શનમાં અને આતંકીઓ સામે કડક કાર્યવાહી થઈ રહી હોવાનું સૂત્રોના હવાલેથી જાણવા મળી રહ્યું છે. આ કડક કાર્યવાહી અત્યંત જરૂરી છે કારણ કે આ પ્રકારના આતંકીઓ આ જ રીતે વિસ્ફોટકો અહીં એકત્ર કરી રહ્યા છે, આતંકવાદી ગતિવિધિઓને અંજામ આપી રહ્યા છે અને એવે તબક્કે આ પ્રકારની કડક કાર્યવાહીની અત્યંત જરૂર છે અને પ્રકારની કાર્યવાહી અત્યારે સેના દ્વારા ત્યાં ચાલી રહી છે. અહીં આ બંને ઘરને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આપને એ પણ જણાવે કે સેનાના સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન જો કોઈ પણ આતંકી ગતિવિધિ કે શંકાસ્પદ ગતિવિધિ દેખાય કડક હાથે ત્યાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ત્રાલમાં આતંકી આસિફના ઘરમાં વિસ્ફોટ થયો અને આ જ બાબતને લઈને જોવા જઈએ તો પાકિસ્તાની નાગરિકો અને સાથોસાથ આ આતંકીઓ આ તમામને લઈને જે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે તેની સીધી અસર અત્યારે જોવા મળી રહી છે. પાકિસ્તાની નાગરિકોને MDH કિચન કિંગ મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ. રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું. MDH